आला हजरत, रब की रहमत आला हजरत, पीर तरीकत आला हजरत, शेख शरीयत आला हजरत। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر پروگرام ذوق نعت سیزن 13، ایک بار پھر خوش آمدید۔ الحمدللہ یہ پروگرام منسوب ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت شیخ شریعت و طریقت حضرت علامہ مولانا حافظ حاجی مفتی الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے، اور آپ کی نسبت سے مدنی چینل ہر سال اعلیٰ حضرت کے مہینے یعنی ماہ سفر میں خصوصی پروگرامز کرتا ہے، اور مدنی چینل پر ایک بڑا ہی پیارا پروگرام جو نعتیہ کوئز شو ہے جس میں نعتیہ اشعار کے حوالے سے مختلف ٹیموں کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں، یہ پروگرام ذوق نعت سیزن 13 پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ مختلف شہروں کی ٹیمیں ہیں اور انشاءاللہ سب نے مل کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی تعلیمات کو یاد کرنا ہے، آپ کی نعتوں کو اور دیگر آپ کے فیضان سے لکھنے والے اردو شعراء پیاری پیاری نعتیں انشاءاللہ یہاں پر اس پروگرام میں بطور مقابلہ بیان کی جائیں گی۔ اگر آپ کہیں گے کہ امام احمد رضا یہ کس کا نام ہے تو میں کہوں گا امام احمد رضا یہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کا نام ہے، مکہ مدینے سے سچی محبت کا نام ہے، صحابہ اور اہل بیت کی سچی غلامی کا نام ہے، سنتوں کا نام ہے، اخلاقیات کی آئینہ داری کا نام ہے، لوگوں سے احترام سے ملنے کا نام احمد رضا ہے، لوگوں کا خیال رکھنے کا نام احمد رضا ہے، شریعت کی پابندی کا نام احمد رضا ہے۔ احمد رضا یہ وہ ایک عظیم نام ہے کہ اس نام میں تمام اہم باتیں، تمام دینی باتیں اور سنتوں کی تمام جھلک یہ ہمیں نظر آتی ہے، اور اسی لیے ہم نے اپنا آئیڈیل امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو بنا لیا، امیر اہل سنت نے اپنا آئیڈیل اعلیٰ حضرت کو بنا لیا، اور آپ کے پیچھے پیچھے ہم بھی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یقیناً ایک ایسی زبردست شخصیت ہیں جو آپ سے جڑ جاتا ہے وہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا بن جاتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا سچا غلام بن جاتا ہے، اسی لیے ہم رضا رضا کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے مہینے میں خاص طور پر آپ کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، اس پورے مہینے میں تقریباً ہمارے 15-16 پروگرام انشاءاللہ ہوں گے، جو کہ ہر ہفتے میں اتوار، پیر، منگل اور بدھ یہ 4 دن ہمارے پروگرامز ہوں گے، جس میں 3 دن ذوق نعت سیزن 13 کے مقابلے ہوں گے، اور 1 دن انشاءاللہ حیات امام احمد رضا آپ کی پاکیزہ زندگی پر بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ آپ کا کیا لائف اسٹائل تھا، کیا آپ کی زندگی کی روٹین تھی، آپ کی خدمات دینی کیسی تھی۔ انشاءاللہ آپ بھی چاہیں تو جو کراچی اس کے اطراف کے عاشقان رسول ہیں وہ فیضان مدینہ اسٹوڈیو میں آ کر اس میں شرکت بھی فرما سکتے ہیں۔ رات تقریباً 10 بجے ہمارا پروگرام شروع ہو جایا کرے گا۔ کراچی، حیدرآباد، خیرپور، میرپور خاص، نواب شاہ، ملتان، لاہور اور اسلام آباد، یہ 8 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، اور شروع میں ہر ٹیم ایک ٹیم کے ساتھ مقابلہ کرے گی، اور 2 گروپ ہم نے بنائے ہیں، اے اور بی۔ اے گروپ میں 4 ٹیمیں ہیں، بی میں 4 ٹیمیں ہیں۔ اے کا مقابلہ پہلے ویک میں ہوگا، اور جو 2 ٹیمیں پیچھے رہ جائیں گی وہ ایک تیسرا مقابلہ کریں گی اپنے ہفتے میں، اور کسی ایک ٹیم کو ایک ہفتے میں ہم رخصت کر دیں گے، اور اس کے بعد جو دوسرا ہفتہ ہے اس میں گروپ بی کا مقابلہ ہوگا، اس میں انشاءاللہ 4 ٹیموں کا مقابلہ ہوگا۔ اسی طرح جو 2 ٹیمیں پیچھے رہ جائیں گی ان کو ہم ایک اور موقع دیں گے، اور ہر ہفتے میں ایک ٹیم ہم سے جدا ہوتی رہے گی۔ پھر سیکنڈ راؤنڈ میں جو ہے وہ 6 ٹیموں کا آپس میں مقابلہ ہوگا، اور کوئی ایک ٹیم اس میں سے فائنل میں پہنچ جائے گی، اور 2 ٹیموں کا آپس میں پھر مقابلہ ہوگا سیمی فائنل کے طور پر، اور انشاءاللہ الکریم یوں ہم فائنل تک پہنچیں گے۔ ٹوٹل ذوق نعت کے 11 مقابلے آپ دیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو بہت ساری نعت کی باتیں، اشعار کی باتیں، بزرگان دین اور شاعر علماء کی باتیں آپ کو سننے سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے چلتے ہیں، آج ہمارے ساتھ مقابلے میں شامل ہے حیدرآباد اور دوسری طرف خیرپور کی ٹیم، ان سے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ یہ دونوں ٹیمیں
नातिया ذوق रखने वालों पर मुश्तमिल हैं और इनमें हो सकता है नात ख़्वां भी हो। ज़रूरी नहीं कि नात ख़्वां ही हमारी टीम में आए, लेकिन हमने कोशिश की है कि नात ख़्वां जो है वो प्रायोरिटी है कि नातें भी सुनाएं और अशार भी सुनाएं। हैदराबाद की टीम में कौन है हमारे साथ? मोहम्मद जवाद अत्तारी, माशाअल्लाह, मोहम्मद फैजान मदनी, माशाअल्लाह, मोहम्मद समीद अत्तारी, समीद अत्तारी, माशाअल्लाह। समीद भाई, फैजान भाई और जवाद भाई, तीनों को खुशामदीद कहते हैं और आपसे मौका मिला तो नात भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ खैरपुर की टीम में कौन है? सैयद फैजान अत्तारी, माशाअल्लाह, मोहम्मद हसन अत्तारी, हसन, बिलाल अहमद अत्तारी, माशाअल्लाह, बिलाल भाई, हसन भाई और फैजान भाई, आप तीनों को भी खुशामदीद। हमारे साथ मोहम्मद नूर आलम मदनी अत्तारी भाई भी मौजूद हैं, इनसे नात शरीफ भी सुनेंगे। नाजरीन की कॉल्स भी मौका मिला तो शामिल करेंगे और इसके साथ साथ आप अगर मुकाबले में शामिल होना चाहें तो आपके लिए भी एक सेगमेंट है जो हर साल हम करते हैं, इरशाद रजा, इरशाद इमाम अहमद रजा। आला हजरत की किताबों में से कोई एक खूबसूरत सा मुख्तसर शॉर्ट फरमान, मुख्तसर फरमान आप निकालिए और उसे लिख कर आप हमें अपने शहर का नाम अपने नाम के साथ भेज दीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाएंगे 00923082626000। आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे अच्छी सी तस्वीर क्लियर भेजकर, तो हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि शामिल करें। रेफरेंस जरूर डालें कि आपने ये कॉल कहां से लिया। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 030826260000। आप इस पर हमें लिख कर भेज दीजिए और आला हजरत के उर्स के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। देखते हैं कि हमारे सेगमेंट्स कौन से हैं इस बार। ज़ौक़-ए नात सीजन 13 के पहले राउंड के 7 सेगमेंट्स स्क्रीन पर आपको दिखाए जाएंगे। इन 7 सेगमेंट्स और मराहिल से गुजरकर जो टीम ज्यादा पॉइंट्स लेगी वही टीम अगले राउंड में पहुंचेगी और दूसरी टीम जो पीछे रह जाएगी उसे एक और मुकाबला करना होगा मंगल को। तो ये फैसला आज और कल हो जाएगा कि किन का मुकाबला मंगल को हो रहा है। स्क्रीन पर देखते हैं आज के 7 राउंड्स। जी, थोड़ी सी तरतीब लिखने में आगे पीछे है, मैं उस तरतीब से पढ़ता हूं जिससे हमारा मुकाबला होगा। इसको जरा सेट कर लीजिए। सबसे पहले होगा स्मार्ट चॉइस। स्मार्ट चॉइस से मुकाबला शुरू हुआ करेगा। बैतबाजी अब हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट चॉइस सेगमेंट से मुकाबला शुरू होगा। दूसरा सेगमेंट है शय से शेर, जिसमें जो शय आपके साथ रखिएगा अभी स्क्रीन पर, मैं पढ़ता जा रहा हूं। दूसरे सेगमेंट शय से शेर पढ़ना होगा। तीसरा सेगमेंट है नात प्रोडक्शन, हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके हवाले से एक सेगमेंट है, मैं उसकी डिटेल बाद में अर्ज करूंगा। चौथा सेगमेंट है महफिल का समा। इसमें इंशाल्लाह महफिल का समा भी बनाएंगे और इसमें इम्तिहान और मुकाबला होगा। दोनों टीमों को इसमें अशार गिराबंदी करनी होगी। पांचवा सेगमेंट है वाहिद से जमा, जो लफ्ज आपको दिखाया जाएगा उसकी जमा आपने लिखनी होगी। छठा सेगमेंट है रैपिड फायर, जल्दी जल्दी सवालात के जवाबात देने होंगे। सातवां सेगमेंट है हमारा एज इट इज, हमेशा की तरह सोच समझकर, इसको हमने तब्दील नहीं किया। इसके अलावा 6 सेगमेंट्स, इसमें कई नए सेगमेंट भी हैं और स्टार्ट भी हमने पहली बार चेंज किया है, वरना बैतबाजी से ही मुकाबला शुरू होता था, तो ये पहली बार अब स्मार्ट चॉइस से ये मुकाबला शुरू होगा और ये इसकी तफसील भी मैं अर्ज करता हूँ थोड़ी देर बाद। हम चलते हैं नूर आलम भाई की तरफ और हमें प्यारा सा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमा का लिखा हुआ नातिया कलाम सुनाएंगे। आइए झूम झूम कर हम भी इनके साथ शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनते के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। रसाई है तो जब तो बनाई है। उनकी रसाई है तो जब तो बनाई है। मचला है के रहमत ने उम्मीद बद
رسائی ہے رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے اور اے دل یہ سلگ کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھے گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے تو گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم کیوں بات بڑھائی ہے قتلہ میں یہ شک تھا صرف ان کی رسائی ہے 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی پیاری پیاری نعتیں اس پروگرام میں آپ کو زیادہ سے زیادہ سننے کو ملیں گی اور انشاءاللہ ہم کلام اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ تفصیلات بھی سنتے رہیں گے. آپ بھی سنانا چاہیں کلام رضا یا کوئی بات کہنا چاہیں پروگرام رضا کے حوالے سے تو آپ کالز کیجئے, نمبر آپ کی اسکرین پر ہیں. پروگرام جاری ہے ذوق نعت سیزن 13. پہلا مقابلہ ہے آج حیدرآباد اور خیرپور کی ٹیموں کے درمیان اور مقابلہ شروع کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ سے. اسمارٹ چوائس میں کیا کرنا ہے غور سے سماعت فرما لیجئے. میں ایک شعر پڑھوں گا اور اس شعر سے آپ نے لفظ چننا ہوگا, لفظ چننا ہوگا اور اسی کو ہم کہیں گے اسمارٹ چوائس. یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں 2-3 سال قبل اور بہت ہی اچھا یہ سیگمنٹ ہمارا رہا تھا. اس میں ذرا غور سے آپ نے شعر سننا ہوگا. جب آپ شعر سنیں گے تو آپ کے دماغ کو بہت ہی ریپڈلی ورڈ چننا ہے. اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ تینوں مل کر جواب دے سکتے ہیں, کسی کی باری نہیں ہوگی, ٹیم کی باری ہوگی تاکہ آپ کے لیے سہولت رہے. ہو سکتا ہے آگے جا کر ہم اسے انڈیویجول بھی کر دیں, لیکن ابھی آپ تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے اور جیسے میں نے ایک شعر پڑھا آپ اس میں سے کوئی لفظ چنیں اور اس لفظ سے شعر شروع کرنا آپ پہ ہوگا. 25 سیکنڈ کے اندر کاؤنٹر اسکرین پر چلے گا. 7 منٹ تک یہ راؤنڈ رہے گا اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیم اگر بازی ہار جاتی ہے تو سامنے والی ٹیم کو
اپنے ہی بیان کردہ شعر سے دوبارہ شعر پڑھنا ہوگا, تب آپ کو پوائنٹس 5 مل جائیں گے, اور اگر 7 منٹ پورے نہیں ہوئے تو دوبارہ پھر میں شروع کر دوں گا. تو اس طرح یہ 7 منٹس تک آپ نے اپنے آپ کو میدان میں جما کے رکھنا ہے. اس کا نام ہے اسمارٹ چوائس. شروع کرتے ہیں اپنا پہلا راؤنڈ اور نعرہ لگاتے ہیں اپنا ہمیشہ کی طرح, فیضان رضا. جی پہلا شعر میں پڑھوں گا, اب آپ اپنے ہمتن گوش ہو کر غور سے شعر بھی سنیے اور پھر ڈیسائیڈ کر کے کوئی بھی تینوں میں سے شعر بغیر طرز کے پڑھیں گے تو جلدی جلدی سلسلہ چلے گا. 7 منٹس کا کاؤنٹر چلا دیجئے. پہلا شعر ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. جی ہے کا لفظ نہیں لے سکتے اب آپ, کیونکہ ہے میں نے لے لیا. 25 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں. لفظ کون سا لیں گے پہلے یہ آپ بیان فرمایا کریں. حبیب. حبیب شروع کیجئے. حبیب. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. سبحان اللہ. اس شعر سے لفظ لیجئے, حبیب خدا. اب حبیب لفظ نہیں لے سکتا, کاؤنٹر واپس. خدا کا نظارہ کروں میں, کئی الفاظ ہیں آپ کے پاس. دل و جان. دل و جان 2 لفظ لیں گے. دل یا جان. دل سے شعر شروع کریں گے آپ. شروع کیجئے. 12 سیکنڈ. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, جی اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. کیا ہو گیا. بہت خوب, بہت اچھا شعر. جی حیدرآباد کی ٹیم اسمارٹ چوائس. دل لفظ اب آپ نہیں لے سکتے. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. کون سا لفظ لے رہے ہیں. اللہ. اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ بھی کہتے رہیے ذکر کی نیت سے. جان. جی انہوں نے 2 شعر ویسے پڑھ دیے ہیں, چلیں آپ کو اجازت ہے دونوں میں سے لیں. جان. جان. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہے. سارا تو سامان گیا. جی جان بھی ہو گیا, دل بھی ہو گیا, ہوش رہ گیا. رضا. رضا. واہ بھائی. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. نفس دشمن. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. جی نفس کے نیچے زیر نہیں ہے, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. بہت خوب. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. آپ لفظ کون سا لے رہے ہیں. 25 سیکنڈ نہیں چل رہے بھائی. خیرپور والوں کو زیادہ ٹائم مل گیا. لفظ کہاں کی دولت کہاں. پہلے لفظ بتائیے. کہاں. لفظ کہاں. جی کہاں کی دولت کہاں کا منصب, قدم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. وہی مدینے کو جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی کون سا لفظ لیں گے آپ. دولت. دولت. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد. نام محمد. جی سبحان اللہ. آپ کون سا لفظ لیں گے. یہ اس سیگمنٹ میں نور بھائی اگر چھوٹا شعر لیا جائے نا, سامنے والی ٹیم کو مشکل ہو جاتی ہے. اب یہ چھوٹا شعر ہے. نام محمد. جی شروع کیجئے. محمد ہمارے بڑی شان والے. یہ شعر نہیں ہے. محمد ہمارے بڑی شان والے ویسے دوسرا مصرع ہے, شروع کرنا ہوتا ہے. لگاتے ہیں نعرہ یہ. لگاتے لفظ ہی نہیں ہے پچھلے شعر میں. آپ کے پاس 6 سیکنڈ ہے, جلدی کیجئے. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد. ٹائم ختم ہو گیا. محمد لفظ بھی لے سکتے تھے نا, نام میں آپ چلیں. اب آپ کو ہی شعر پڑھنا ہے. دم نزع جاری. کون سا لفظ لیا. محمد. تو محمد سے شروع کریں پھر. اچھا آپ اپنے ہی رولز بھول رہے ہیں شاید. کوئی اور لفظ لے لیں, ان کے لیے بھی 25 سیکنڈ چلیں. اپنا ہی شعر بھول گئے. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد. نام لے رہا ہوں. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے, پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. ماشاءاللہ. اتنا اچھا شعر اتنا ڈرتے ہوئے کیوں پڑھ رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ آپ نے ایک بازی تو جیت کر 5 پوائنٹ حاصل کر لیے. سبحان اللہ. چلیں ابھی 3 منٹ باقی ہیں تو ایک شعر اور پڑھوں گا, دوبارہ یہ مقابلہ شروع کریں گے. شعر ہے جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے. ماہ سفر آتا ہے تو میلاد
کی تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جی حیدرآباد کی ٹیم آگے تو آپ بڑھ چکے ہیں 5 پوائنٹ سے, لیکن دوسری بار مقابلہ شروع ہو چکا ہے. چاند چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کھلونا نور کا. سبحان اللہ. لفظ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. واہ واہ. سبحان اللہ. لفظ اسمارٹ چوائس. لفظ واہ. واہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اتنا گھبرا کے سخاوت کا ذکر کر رہے ہیں جوش کے ساتھ. جی خیرپور کی ٹیم اس شعر سے لفظ لیجئے. 2 منٹ ابھی باقی ہیں اور آپ کے پاس 18 سیکنڈ. کیا بھی ہو گیا, واہ بھی ہو گیا. 13 ورڈ میں 13 لے لیں. تیری لے سکتے ہیں اس میں. نہیں 13 ہی ہو. 13 پورا آنا چاہیے. 9 سیکنڈ ہے. کرم شہ بطحا تیرا. نہیں 2 سیکنڈ ہے, جلدی. نہیں. اچھا مجھے نہیں کہہ رہے تھے کہ جواب نہیں آتا, پھر آپ بازی ہار گئے. جی حیدرآباد آپ سنائیں گے اپنے ہی شعر سے جواب. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جود و سخاوت ہے عادت تمہاری, پھیلائے دامن کھڑے ہیں سوالی, کر دو کرم آمینہ کے لال مرحبا مرحبا. کر دو کرم آمینہ کے لال مرحبا. ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی. حیدرآباد کی ٹیم ایک بار پھر 5 پوائنٹ لے کر آپ نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. 1 منٹ سے کم ٹائم بچا ہے تو ہم اپنے مقابلے کو شروع نہیں کریں گے. اگر 1 منٹ سے کم ہوگا تو ہم یہیں پر اس کو وائنڈ اپ کریں گے. تو پہلا راؤنڈ مکمل ہوا. حیدرآباد والوں نے بھائی بہت اچھا اسٹارٹ لیا ہے. پہلا مقابلہ, پہلا سیگمنٹ, اور سامنے والوں کو 2 بار جو ہے وہ پیچھے چھوڑا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. نور بھائی دیکھ رہے ہیں آپ, کیا بات ہے. بہت اچھا مقابلہ رہا اور اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے. یہاں پر جو حاضرین ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی سیگمنٹ میں اسمارٹ چوائس اور اس طرح کے دوسرے سیگمنٹ کا موقع دیں. جو نعتوں کے شوقین ہیں وہ ضرور اس پروگرام کو غور سے دیکھیں, توجہ سے دیکھیں. کچھ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں, تھیمز ہوتی ہیں کہ کس طرح مقابلہ ہونا ہے. اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ لطف شاید نہ آئے. ویسے نعت کے شعر سننے سے مزہ تو آتا ہے, لیکن جب تھیم کو آپ سمجھیں گے کہ مقابلہ کیسے ہو رہا ہے تو اور زیادہ آپ کو لطف ملے گا. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. اب تک پہلا راؤنڈ ہو چکا ہے اور 10 پوائنٹ حیدرآباد کی ٹیم کے ہیں. خیرپور والے ایک بھی پوائنٹ نہیں لے سکے. اگلا سیگمنٹ ہے شے سے شعر, جس میں لفظ جو بھی چیز نکلے گی اس پر شعر سنانا ہو. تو تیار ہیں بھائی؟ بورڈ وہ ہمارا جو باکس تھا وہ لائیں گے. چلیں, ہمارے حیدرآباد کی ٹیم میں ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے نعت خواں بھی ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں فیضان بھائی آپ ہمیں کچھ اشعار, 1-2 شعر پیاری سی ایک نعت کے بھی سنائیں, پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ لوگ ماشاءاللہ دور دور سے آئے ہیں, آپ کو نعت پڑھنے کا بھی موقع ملتا رہے. مائک ہے ان کے پاس؟ مائک یہاں دے دینا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ کلام رضا بھی ہوتے رہیں گے, ذکر رضا بھی ہوتا رہے گا اور ذوق نعت بھی ہوتا رہے گا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب غزائے روح قمر دود چراغان عرب غزائے روح قمر دود چراغان عرب. اللہ اللہ بہارے چمنستان عرب. اللہ اللہ بہارے چمنستان عرب. پاک ہے لوح خزاں سے گل و ریحان عرب.
خاک ہے لوح خزاں سے گل و ریحان عرب حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضا عجمی وہ سگے حساس عرب کہ رضا عجمی وہ سگے حسان عرب تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب غازوئے روئے قمر دودھ چراغان عرب آئے ہائے کیا کلام ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت اشعار ہیں اس کے، دو ہی شعر ہم نے سنے، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، مدینے کی شان ہے اس کلام میں بیان کیا آپ نے، ماشاء اللہ۔ مقابلہ جاری ہے حیدرآباد اور خیرپور کی ٹیموں کے درمیان، اسکور بورڈ دکھا دیجئے ایک بار۔ اب تک پہلا راؤنڈ گزار کر حیدرآباد والے 10 پوائنٹ آگے ہیں، پہلے راؤنڈ میں خیرپور والوں نے کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کیا، لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، شعر سے شعر کے لیے تیار ہیں تو بھائی لے آئیں، ایک منٹ۔ اچھا مجھے اسکور بورڈ دکھائیں تو میں کوئی اور سیگمنٹ لے لیتا ہوں، تھوڑی 5-10 منٹ کے بعد وہ سیگمنٹ کر لیں جی، کوئی اور سیگمنٹ کر لیتے، مجھے بتائیے کون سا۔ نعت پروڈکشن، ٹھیک ہے، ویڈیوز ہماری ریڈی ہیں، چلیں ہم نعت پروڈکشن سیگمنٹ ابھی کر رہے ہیں، وہ ہمارے اسلامی بھائی تیار کر رہے ہیں۔ نعت پروڈکشن سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں کو 2 کلام باری باری سنائے جائیں گے، لیکن وہ کلام بیچ میں سے سنائے جائیں گے، آپ نے وہ کلام کون سا پڑھ رہے ہیں نعت خواہ یہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس میں ہمارے یوٹیوب چینل نعت پروڈکشن کو غور سے دیکھنا ہوگا، اور ناظرین کو بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، پیارے پیارے کلام اور خوبصورت نعتیں، آمد کی باتیں اور منقبتیں اس چینل پر آتی ہیں۔ سیگمنٹ سے یہاں بھی مجھے سیگمنٹ یاد آ رہا ہے، تو دکھائیے پہلی ویڈیو ہماری حیدرآباد کی ٹیم کو، یہ کلام جو پڑھ رہے ہیں نعت خواہ یہ کون سا کلام ہے، پہلے بمپر لیتے ہیں پھر کلام سنتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے نعت پروڈکشن۔ رضا 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 رضا، جی پہلی ویڈیو دکھائی، نعت کے بیچ میں سے شعر۔ کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا، جمی ہے انجمن روشن ہے شمع نور و ظلمت کی۔ جی بتائیے اس کلام کا پہلا شعر بتائیں گے آپ کون سا ہے؟ یاد ہو تو طرز میں سنا دیجئے گا۔ یاد ہو گیا؟ یاد ہے جی بتائیے کون سا کلام ہے یہ؟ بہاروں پر ہے آج، اسی طرز میں پڑھ دیں جو جس طرز میں پڑھ رہے تھے۔ طرز پر گرفت نہیں ہے۔ اچھا بغیر گرفت کے پڑھ دیں یا ایسے ہی بتا دیں؟ چلیں کس کوئی اور بتا دیں، اس سیگمنٹ میں طرز کے ساتھ ہو تو لنک بھی کر جائے گا نا، کنٹینیوٹی رہے گی۔ بہاروں پر ہے
جارائش گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ منقبت اہل بیت ہے، مولانا حسن رضا خان حسن کی لکھی ہوئی، اور آپ کا جواب درست ہے. 5 پوائنٹ آپ نے حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک ویڈیو دکھائیں گے خیرپور کی ٹیم کو، آپ بھی غور سے دیکھیں، اور اس کلام کا آغاز مطلع یا کون سا کلام ہے آپ نے بتانا ہے. ولی ہو گیا وہ اشارے سے تیرے، ولی ہو گیا وہ اشارے سے تیرے، صدا جس نے کی رازمی غوث اعظم، صدا جس نے کی رازمی غوث اعظم. جی ماشاء اللہ. مولانا سلمان مدنی گلے بوستان نبی غوث طرز میں اعظم. پڑھے نا، آپ بھی یاد ہے تو طرز میں سنائیں، اتنی خوشی سے جواب دے رہے ہیں آپ. گلے بوستان نبی غوث اعظم، میں آسمان علی غوث اعظم. سبحان اللہ. حضرت مولانا جمیل الرحمان رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ شعر ہے. جواب آپ نے درست دے کر اپنا اسکور کارڈ بھرنا شروع کر دیا ہے. 5 پوائنٹ حاصل کر لیے. ویری گڈ. اگلی ویڈیو دکھائیں گے حیدرآباد والوں کو. جنا بنے گی بوہے بان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. سبحان اللہ. جی آپ اس کلام تک پہنچ گئے. کون سا کلام ہے، اس کا مطلب بتائیں گے؟ لحد میں عشق رو کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جواب درست دے کر 5 پوائنٹ اور حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. آخری سوال اس سیگمنٹ کا، دوسرا سوال خیرپور کی ٹیم سے دکھائیے. وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو، بلوا کے غلاموں کو، بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا، دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت پیارا مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ویڈیو دیکھ کر یہ کلام تک پہنچنا ہوتا ہے. خیرپور والوں نے بھی صحیح جواب دیا، انہوں نے بھی 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. آپ بھی نعت پروڈکشن سے نعتیں سنا کریں، جب بھی موقع ملے گھر میں بھی چلائیں. گھر میں بھی نارملی بچے ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے ہیں. آپ کڈز مدنی چینل دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں. نعتیں سننے کا شوق
बढ़ाने के लिए नात प्रोडक्शन से प्यारे प्यारे मनकबतें, प्यारे प्यारे कलाम वगैरह सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी आपके बच्चों को भी फायदा होगा। ये सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ। हैदराबाद वाले 10 पॉइंट आगे हैं, 20 पॉइंट्स पर है हैदराबाद की टीम। खैरपुर की टीम 10 पॉइंट पर है। स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं। 2 सेगमेंट्स के बाद दोनों ने कितने पॉइंट्स कहां कहां हासिल किए भी एक बार देख लीजिए। माशाअल्लाह। नाजरीन शुरू करते हैं अपना तीसरा राउंड। शय से शेर, नारा लगाइए फैजाने रज़ा। जी रज़ा 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 रज़ा। माशाअल्लाह। इस डब्बे में क्या है भाई? ओहो, ताजा ताजा पेंट है जी। हैदराबाद और खैरपुर, आपने आना है बारी बारी। मुझे टिश्यू। और इसमें से जो चीज निकले उससे शेर सुनाना है। वो उस चीज का तस्करा उस शेर में आना चाहिए। उर्दू में ही आना चाहिए, ठीक है? और शेर भी उर्दू का ही होना चाहिए। और आपके साथी इसमें साथ नहीं देंगे। जो भी जवाब देंगे आप खुद देंगे और आपको पॉइंट दिया करेंगे हम। हर जवाब पे 5 पॉइंट। शुरू करते हैं। अब दिल की जानिब से खैरपुर वालों को पहले मौका देते हैं। या तो कोई चीज निकलेगी, बास चीजें हमें नहीं मिली तो हमने उसकी तस्वीर डाल दी है, तो वो तस्वीर भी निकले तो आप उसका भी जवाब देंगे 25 सेकंड के अंदर। जी सैयद साहब, अगर हाथ बचा के, कुछ पेंट ताजा है। अच्छा, आपने तस्वीर निकाली है, दिखाए नाजरीन को पिक्चर। ये है दरवाजा। तो आप कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें दरवाजा आए या दर आए। दर भी चलेगा, दर भी दरवाजे को ही कहते हैं। सुनाएंगे जी। मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। सुभान अल्लाह। आपको इजाजत है, आप तर्ज में भी पढ़ सकते हैं। आपने शेर सही पढ़ा माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त देकर 5 पॉइंट हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। अब आइए हैदराबाद की टीम से जवाद भाई, आप भी जरा हाथ बचाकर कोई चीज निकालें। अच्छा जी, क्या ये? शमा। जलती भी होगी है, बुझी हुई शमा डाली है। अच्छा जी, शमा पे शेर सुना। ऐसा शेर जिसमें शमा का लफ्ज है। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू माहे नुबुवत है, ए जलवाए जाना। सुभान अल्लाह। शमा लफ्ज में आया, शेर में आया और आपने भी 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। चलें जी, नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? हसन भाई आ जाए। आप भी निकालें, बिस्मिल्लाह पढ़ के। क्या चीज निकलती है आपसे? फूल। चले, दे रहे मुझे? चले रख दे, नहीं देना तो। फूल, वो भी गुलाब का फूल। तो गुलाब पे शेर सुनाएंगे, फूल पे सुनाते हैं। ऐसा शेर जिसमें फूल का जिक्र है। बगैर तर्ज के भी पढ़ सकते हैं। फूल क्या देखूं मेरी आंखों में दश्ते तैबा के ख्याल फिरते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी आपने जवाब दिया माशाअल्लाह। गुल फूल दोनों जवाब दुरुस्त है। इन्होंने भी 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं माशाअल्लाह। तीसरे मेंबर, अच्छा दूसरे मेंबर फैजान भाई, आइए कोई चीज निकालें इसमें से और देखें आपको क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है कि नहीं। हाथ बचा जी। क्या है ये? परचम। परचम भी है, झंडा भी है, जो चाहे सुना दे। परचम लफ्ज हो, झंडा हो, अलम हो, अलम भी सुना सकते। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे
چھت پہ جھنڈا عرش اڑا پھریرا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. سبحان اللہ. اس شعر میں آ گیا جھنڈا اور آپ نے بھی 5 پوائنٹ حاصل کر لیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے خیر پور کی ٹیم سے حافظ بلال صاحب، اور ہاتھ بچا کر نکالیے بسم اللہ پڑھ کے کوئی چیز. ویسے دیکھ کے نہیں نکالنی، بغیر دیکھے نکالنا. یہ کیا ہے؟ کاجل. او ہو کاجل آتا ہے کسی شعر میں؟ ہے، سنائیے. آپ دودھ چراغے، آپ دودھ چراغے. کاجل. اچھا جی، کاجل پر تو اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے نا. جی ہاں. 8 سیکنڈ ہے، ساتھی ساتھ نہیں دے سکتے. آپ دودھیں چراغے چھو جائے کاجل سے، شب قدر میں ہو سرمہ چشمے خوبا میں. بڑا مشکل سا شعر پڑھ رہے، مجھے یاد نہیں ہے کون سا ہے. اچھا جی، وہ ہے نا آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نہیں نکالی. آپ نے بھی شعر سنا دیا ہے، آپ کا جواب بھی درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آ جائیں بھائی آخری ممبر سمید اتاری. کاجل نکل آیا، شمع نکل آئی. آپ دیکھیں آپ کے لیے کیا نکل. بسم اللہ پڑھ کے. اچھا جی، کوئی پکچر نکلی ہے کیونکہ یہ پورا ڈبے میں آ نہیں سکتا. ترازو ہے، میزان بول لیں اور بھی کچھ بول سکتے ہیں. تو پھر وہ 2-3 لفظ جو بھی آپ کہیں، یہ چیز جس لفظ سے ڈسکرائب ہو جائے جواب ایکسپٹڈ ہوگا. جی کس پہ سنا رہے؟ ترازو، میزان. میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں. میزان پہ سب کھڑے سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بھی 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ، ویری گڈ. اچھا یہاں سے حاضرین میں سے بھی کوئی جواب لیتے ہیں. ابراہیم بھائی مائک ہے آپ کے پاس؟ چلے ایسا کوئی شعر سنائے. اب میں آپ کو پکچر دکھا نہیں سکتا، نہ وہ چیز لا سکتا ہوں، بہت بڑا ہوتا ہے. وہ چیز ہے چمن. چمن، باغ، گلستان، گلزار، پارک انگلش میں بھی کہتے ہیں گارڈن. تو کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ آئے چمن، یا باغ بھی ایکسپٹڈ ہوگا، گلزار، گلستان. ماشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی ہیں یہ. اچھا جی، ان سے ہم جواب لیتے ہیں. کسی سے جواب لے کر ان کو پیارا سا تحفہ بھی دیں. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن راز پہ وارے گیسو. سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. ان کو پیارا سا کوئی تحفہ بھی. انشاءاللہ زوجل ان کو خلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے دیں. واہ 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 ماشاء اللہ. ایک اور سوال کسی سے، کوئی اور جواب دے. چمن، کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اور شعر ذرا جلدی. ابھی ابھی تو چمن میں چہچہے تھے ناگا، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جین ڈال کیا. آئے ہائے، ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگاہ، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جین ڈال کیا. ناگاہ کسے کہتے ہیں؟ اچانک. اچانک. واہ ماشاءاللہ، بہت خوب. آپ کو اشعار کی بڑی نو ہاؤ ہے، نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ.
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको मुबारक पानियों का मजमुआ इंशाअल्लाह पेश करेंगे। मुबारक पानियों का मजमुआ, इसमें कौन कौन से पानी है ये भी पता है आपको तो बता दीजिएगा। 14 पानियों का मजमुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जमजम शरीफ है, गुस्ल गुंबद खजरा है, बीर रूहा है, गुस्ल खाना काबा है, बारिश मदीना है, चश्म में अय्यूब अलैहिस्सलाम है, बीर यशरब है, बारिश मक्का मदीना है, बीर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह हैं। माशाअल्लाह बहुत सारी चीजें हैं इसके मज़ार शरीफ गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या बात है, आशिकों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा तोहफा ही है। नाजरीन से भी हम इंशाअल्लाह रोजाना जो है वो कॉल्स की सूरत में बातचीत करते रहेंगे। आज भी कॉल्स अगर रेडी हो तो मुझे बताइएगा। इरशाद रजा सेगमेंट, इसके लिए नंबर मैंने पहले अर्ज किया था, दोबारा सुन लें। आप कोई भी प्यारा सा फरमान आला हजरत मुख्तसर बाहवाला रेफरेंस के साथ अपना नाम शहर के नाम के साथ हमें भेजें। इस प्रोग्राम के लिए हम कोशिश करेंगे उस पिक्चर को शो किया जाए। 9230826260 000 पर आप इस भेजें। नेकी की दावत की नियत रखें ताकि आपके जरिए भी तालीमात आला हजरत ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। 2-3 कॉल्स दीजिएगा। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तौसा शरीफ से। मसला के आला हजरत का नारा ये नारा लग रहा है, हमेशा लगेगा। मेरे प्यारे रजा का ये फैजा बट रहा है, हमेशा बटेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब आपके जज्बात। मरहबा। नेक्स्ट कॉल। जामपुर से बात कर रहा हूँ इशफाक भाई। माशाअल्लाह ज़ौक़-ए-नात बेहतरीन प्रोग्राम है, हम बड़े ही शौक से देख रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे और कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। जो भी देख रहे हैं आप इसे शेयर करें, खूब आम करें, दोस्तों को भी दिखाएं। जो कराची वाले हैं, जो आसपास के हैं, आशिकाना रसूल चाहें तो यहाँ भी शिरकत फरमा सकते हैं। एक कॉल और दे दें। मेरा नाम इब्राहिम मोहसिन है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज आपका सेट ज़ौक़-ए-नात सीजन 13 का बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। अल्लाह पाक हम सब को चल मदीना की सआदत अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन का। आपकी कॉल्स भी कोशिश करेंगे बार बार जब मौका मिले लेते रहें। स्कोर बोर्ड दिखाइएगा। अब तक हैदराबाद और खैरपुर की टीम्स आमने सामने हैं। ज़ौक़-ए-नात सीजन 13 का पहला राउंड, पहला मुकाबला आप देख रहे हैं नाजरीन। खैरपुर 25 और हैदराबाद की टीम 35 पॉइंट पर हैं। 3 राउंड्स हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने चौथे राउंड की तरफ, जिसमें हम कुछ बनाएंगे समा, वो कहलाएगा महफिल का समा। नारा लगाइए फैजाने रजा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। रजा 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 रजा। महफिल का समा, इसमें क्या है नूर आलम भाई, आप यहाँ मेरे पास आ जाए ना, तो हम एक सेगमेंट इस तरह करेंगे कि एक शेर नातख़्वां पढ़ेंगे और जब नातख़्वां शेर पढ़ेंगे तो दोनों टीमों के पास माइक्स मौजूद है। माइक नात के माइक किधर है? अगर वो अवेलेबल हो तो और अच्छा सिलसिला हो सकता है। एक एक माइक दोनों चले। आप अभी इसी माइक पे पढ़ दीजिए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट उसमें आपको वो माइक पे दिए जाएं। तो दोनों ने उस शेर की मुनासबत से शेर जोड़ना है, टांका लगाना है, घेरा बंदी करनी है। तो आप तीनों में से कोई भी कर सकते हैं एक शेर, और आपने मजमून मौजू की मुनासबत से शेर जोड़ना है, जैसे महफिल में होता है। तो अगर कोई नातख़्वां मक्के के तस्करे में मदीने का शेर जोड़ दे तो क्या कहेंगे उसको नूर भाई? माइक में मुनासबत से पढ़ना है ना, ये नातख़्वां की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि इनकी कैसी है इस हवाले से ट्रेनिंग। और नूर भाई को मैं गुजारिश करता हूँ आप कोई शेर पढ़िए और आप भी तैयार हो जाइए घेराबंदी वाले अंदाज में। हम भी झुम झुम के पढ़ेंगे इंशाल्लाह और बनेगा महफिल का समा। इसी समा में हो रहा है आपका ज़ौक़-ए-नात भी। दोनों को एक एक शेर पढ़ना है। पहले हैदराबाद वाले पढ़ेंगे, उसी में फिर आप भी शामिल होंगे खैरपुर वाले। नेक्स्ट जब ये पढ़कर दोबारा शेर पे आएंगे फिर आपकी बारी होगी। शेर रुकेगा नहीं बीच में। तो आपने इस महफिल के साथ ही अपने मुकाबले के लिए भी जहन को चलाना है। मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा इंशाल्लाह। जी नूर भाई, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदीने जाने वालों
जाओ जाओ फी अमानिल्लाह मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में फिर जा रहे गए अगले मोहब्बत के काफिले फिर याद आ रहा मदीना हुजूर का मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बड़ी गरीबी है मजबूर हो गए हैं हम तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हैं हम जो हुक्म हो तो तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। माशाअल्लाह, जबरदस्त। दोनों टीमों ने एक एक शेर पढ़ा। ये जो ब्रेक आया बीच में मामूली सा आधे सेकंड का, शायद ये नहीं आना चाहिए था, वो बिल्कुल वो रुक गए, फिर उन्होंने कंटिन्यू किया। तो खैर ये पहली बार हो रहा था, तो ब्रेक नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूटी जो है वही खूबसूरती है। बहुत अच्छा रहा, दोनों ने अच्छे शेर पढ़े और थोड़ा सा जो है मुझे लगा कि सुर से आगे हुए हैदराबाद वाले, लेकिन फिर आ गए। तो दोनों को इंशाल्लाह हम इस पर 5-5 पॉइंट पूरे पूरे देंगे इंशाल्लाह। अब दूसरा शेर, एक शेर मैं पढ़ता हूं, आप यहीं रहिए, फिर आपने दोबारा शेर मिलाना इसी तरह। 2 बार हो गई है, ठीक है। अब इनको नहीं पता हम कौन सा शेर पढ़ेंगे, कोई हमारा तय नहीं है, कोई सिलेबस भी नहीं है इन चीजों का। कोई भी शेर किसी भी उन्वान पे आ सकता है, आपने तैयार रहना है। सल्लु अलल हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, महबूब मुहिब में नहीं मेरा। जी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सरवर कहूँ के
ज़ेबा कहूँ तुझे यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इसमें हमारा मकसद ये भी है कि नात खानों को ट्रेनिंग भी मिले, क्योंकि सिर्फ जो यहाँ है वो ही नहीं है ना, पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के स्पेशली नात खां और आशिकान रसूल नात खां देख रहे हो तो सीखें भी और जो है फायदा भी हो उनको भी, वो भी अपने अपने मंच पर महफिल जब सजाएं तो इसमें अच्छा अंदाज हो। ये जो शेर हुआ इसमें भी दोनों ने मजमून और मौजू के एतबार से सही शेर मिलाए, लेकिन जो तर्ज की मुनासबत थी उसमें खैरपुर वाले माशाल्लाह ज्यादा मैं इनको आगे रेट करूंगा। तो हैदराबाद वालों ने अच्छी कोशिश की, लेकिन वो तर्ज आपकी कहीं और ही चली गई। तो तर्ज का सेम होना ये बहुत जरूरी है, वरना आप वापस आएंगे तो वो मेल नहीं खाएगा, ये हर कोई शायद ना समझ सके। तो इस बार हैदराबाद वालों को दिए जा रहे हैं 3 पॉइंट्स और खैरपुर वालों को 5 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इसमें देखें ये जो है ना, ये तर्ज है, इस हिसाब से जोड़ना है। जैसे ये तर्ज थी, यानी महबूब मुहिब नहीं मेरा तेरा, इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं के कब्जे में रब के खजाने आए हैं। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। उम्मीद है कि मैं समझा पाया हूँगा जो मैं अर्ज करना चाह रहा था, कि इसी एतबार से हमने चलना है। बहुत शुक्रिया नूर आलम भाई, इस बहाने कुछ अशार भी हो गए, कलाम भी हुए, महफिल का समा भी बना और दोनों टीमों ने माशाल्लाह अच्छे अशार सुनाए। नो डाउट अशार भी याद है इनको और कोशिश भी अच्छी फरमा रहे हैं। इस बार खैरपुर वाले थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। स्कोरबोर्ड की तरफ चलते हैं। 4 सेगमेंट्स ज़ौक़े नात सीजन 13 के पहले मुकाबले के हो चुके हैं और 4 राउंड से गुजरने के बाद अब भी हैदराबाद वाले थोड़ा सा आगे हैं। दिखाइए स्कोरबोर्ड। मेरा वेट ना किया करें, आप दिखा दिया करें जैसे ही मैं कहूं जी। 35 पॉइंट पर है खैरपुर की टीम, हैदराबाद की टीम 43 पर है। 8 पॉइंट का अभी भी फासला है। देखते हैं कि ये कैसे पूरा होता है। जो 1 पॉइंट भी आगे होंगे वही जीत कर आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन किराम, अब अगला मरहला है जिसमें कुछ उर्दू अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अशार भी उर्दू से बनते हैं और हम उर्दू शायरी के हवाले से प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। तो आपको जवाब देने हैं, कुछ उर्दू की अपनी कैपेबिलिटी दिखानी है, आपकी महारत। अल्फाज आपके सामने होंगे व्हाइट बोर्ड पर और आपने लिखना है। आप तीनों में से कोई भी आ सकते हैं और जवाब तीनों मिलकर भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आएंगे एक जवाब, बकिया वहां से माइक पर रहनुमाई की सूरत में दे सकते हैं। आपके सामने 15 वर्ड्स होंगे, 15 वर्ड्स। आपने वाहिद की जमा यानी जो सिंगुलर लफ्ज है उसकी जमा प्लूरल वो लिखनी होगी और बोर्ड आपके सामने आएगा। शुरू करेंगे, पहले मौका देते हैं हैदराबाद की टीम को। सेगमेंट है वाहिद से जमा। गौर से देखिए नाज़रीन, आपको सीखने को भी काफी मिलेगा इंशाअल्लाह। आपकी उर्दू भी इंप्रूव होगी ताकि आप आला हजरत की किताबें भी पढ़ सकें, सदरुल शरिया की मुफ्ती अमजद अली आजमी साहब की किताबें, और जो उर्दू की हमारी किताबें हैं, नात की किताबें हैं, वही अच्छी तरह पढ़ सकता है जिसकी उर्दू अच्छी हो। तो उर्दू अच्छी होना ये बहुत अब कम होता जा रहा है, कमजोरी बढ़ती जा रही है। इंग्लिश की तरफ ज्यादा ध्यान है, तो क्या करें? इंग्लिश अच्छी हो कोई मसला नहीं, उर्दू अच्छी रखें, इसके लिए कोशिश फरमाएं। सेगमेंट है वाहिद से जमा। गौर से देखना है, नारा भी लगाना है, फैजान रज़ा 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 रज़ा। पेन मार्कर जी, मुझे मार्कर दीजिए। हैदराबाद की टीम से कौन आएंगे? तीनों में से कोई एक आकर, जिसकी राइटिंग अच्छी हो वो आ जाए तो अच्छा है, ताकि नाजरीन आराम से पढ़ सके, कोई डॉक्टर ना हो। हम में डॉक्टर की राइटिंग मारूफ है कि इतनी कोई अच्छी नहीं होती, या वो अच्छा करते नहीं है। बहरहाल जो भी मामला है, बाजों की अच्छी भी होती होगी, हमें नहीं पता। मार्कर दे रहे जी,
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صبح میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ذرا, نظر آ رہا ہے کلیئر؟ چلیں جی, آپ کے پاس 15 ورڈز ہیں, ان کے جمع آپ ان کے سامنے لکھیں گے. آپ کے پاس کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے, بس آپ جتنا جلدی ہو سکے لکھیں, اور وہاں سے آپ کے ساتھی بھی جواب دے سکتے ہیں. پھر ہم آخر میں اس کی چیکنگ کریں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. 15 ورڈز 30 پوائنٹس, ہر جواب کے 2 پوائنٹ ہیں. عشق و محبت اعلی حضرت, فخر ملت اعلی حضرت, حامی سنت اعلی حضرت, ماحی بدعت اعلی حضرت, نور ہدایت اعلی حضرت, مائک پر بھلے بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں. اعلی حضرت, پیر طریقت اعلی حضرت, شیخ شریعت اعلی حضرت. رضا میں نثار کیوں نہ رضا پہ ہوں, میں نثار کیوں. ناظرین کو نظر آ رہا ہے نا؟ جس نے رب سے ملا دیا, میں نثار کیوں. یہ اس کا لکھیں کہاں؟ اسی کے سامنے لکھ دیں. یہ تھوڑا اسپیس چھوڑنا تھا نا اس میں. کہ شعور فکر رضا دیا, میں نثار کیوں نہ رضا پہ ہوں. میں رضا رضا ہی کہا کروں, مجھے عشق شاہ دنا دیا, مجھے عشق شاہ دنا دیا. میں رضا شمس بھائی کل سے یہ بورڈ ذرا بڑا کر دیں, کروں, مجھے عشق شاہ دنا, ناظرین کو پڑھنے میں آسانی ہو. عشق شاہ دنا دیا. بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع جو ہے وہ کئی ہوتی ہیں, تو کوئی بھی ایک آپ لکھ دیں گے وہ ایکسیپٹڈ ہوگی, اور اردو والی جمع ہو سکے تو لکھیں. بعض الفاظ کی عربی جمع بھی ہوتی ہے, تو ہم مان تو لیں گے اس کو, جلدی جلدی لکھیں تو اچھا ہے. جس نے رب سے ملا دیا, میں نثار کیوں نہ رضا پہ ہوں. تیرے در سے شان صحابہ کی میرے. ماشاءاللہ 15 ورڈز تھے آپ کے سامنے, آپ نے ان کی جمع لکھی ہے. اب ہم ناظرین کو بھی بتاتے ہیں انہوں نے کیا صحیح لکھا کیا غلط لکھا. ہو گیا بھائی؟ مجھے مائک مارک کر دیجیے, آپ کھڑے رہیے ادھر, ہم دیکھتے ہیں. لفظ ہے اعتراض, اس کی جمع ہے اعتراضات. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اختلاف اختلافات, اعلان اعلانات. ٹھیک ہے. الفت اس کی جمع ہے الفتیں, آپ نے الفت ہی لکھا ہے. الہام الہامات. ٹھیک ہے. امانت امانتیں, درست. ادب کی آداب, ارادہ ارادے, جمع. ٹھیک ہے. ارکان کی اراکین, زبردست. اراکین شورا بولتے ہیں نا. سبب کی جمع اسباب, اشارہ اشارے. اصل کی اصول. ٹھیک ہے. اثر اثرات, احساس احساسات. اخلاق کی جمع اخلاق ہی ہوتی ہے. خلق کی جمع ویسے خود جمع ہے اخلاق بھی, تو یوں آپ سے ایک غلطی ہم کہیں گے ہوئی, الفت الفتیں. ایسا ہی ہے نا بھائی, مجلس بھی سن رہی ہے نا. تو آپ نے ماشاءاللہ 15 میں سے 14 صحیح جواب دے کر 28 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اور کوئی غلطی تو نہیں ہے اس میں, دیکھ لیں. میں مجلس میرا ساتھ دے بھرپور بھائی, ایک ایک پوائنٹ جو ہے. جی ماشاءاللہ. چلیں جی, حیدرآباد کی ٹیم نے 28 پوائنٹ لیے ہیں, 43 اور 28, زبردست. اب باری ہے خیرپور کی ٹیم. اگلا بورڈ لے کر آئیں بھائی جلدی سے, اگلے والا اس سے بھی چھوٹا لے آئیں. ماشاءاللہ. آ جائیں بھائی. آپ میں سے کون آئیں گے؟ بلال بھائی, سید فیضان بھائی, حسن بھائی. بلال بھائی آ رہے ہیں, چلیں آپ کی رائٹنگ بھی دیکھ لیتے. بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کریں. تو آپ کے سامنے ہے 15 ورڈز, ان کی جمع لکھنی ہے. ناظرین بھی دیکھتے جائیں.
पे नाम तेरा रहा, मेरे लब पे नाम तेरा रहा, तेरे नाम पर मैं फिदा हुआ, मेरे लब पे नाम तेरा रहा, मेरे लब पे नाम तेरा रहा, तेरे नाम ने तेरे इश्क ने, तेरे नाम ने तेरे इश्क ने मुझे नेक माशाअल्लाह लिख रहे हैं जमा, नाज़रीन को दिखाते जाएं। क्यों ना रज़ा पे हूँ मैं निसार, क्यों ना रज़ा पे हूँ मुझे जिसने रब से इत्तेफाकात मैं निसार, क्यों ना रज़ा पे हूँ। न था कुछ शऊरे सुखनवरी, न था कुछ सलीकायनात भी, न था कुछ सलीकायनात भी, न था कुछ शऊरे सुखनवरी, न था कुछ सलीकायनात भी, न था कुछ सलीकायनात भी, तेरी नात अक़लीम कहते हैं ज़मीन को, तेरी नात गोई हफ्त अक़लीम यानी 7 ज़मीन। मुझे नात पढ़ना सिखा दिया, मैं निसार क्यों ना हो गए 15 जवाब। माशाअल्लाह, खड़े रहिए। चले नाज़रीन देखें आपके सामने 15 अल्फाज वाहिद से जमा ये लिखे हैं, आप भी सीखते जाइए। उफ़ुक़ इसकी जमा आफाक, उफ़ुक़ आसमान को कहते हैं। इक़दाम इक़दामात, इक़दाम यानी इनिशिएटिव, कोई भी काम के लिए बंदा इक़दाम करता है, आगे बढ़ता है। इक़रार इक़रारात, ठीक है। अंजुमन अंजुमने, अंदेशा अंदेशे, ठीक है। उम्मीद उम्मीदें, इनाम इनामात, ठीक है। इंसान इंसानों, सही। अक़लीम अक़ालीम, ठीक है। इम्तिहान इम्तिहानात, इमदाद इमदादें, अमर उमूर, ठीक। आईना आईने, अबरू अबरुओं की करामत, सुभान अल्लाह। इत्तिफाक इत्तिफाकात, कोई गलती नहीं की आपने माशाअल्लाह। मदनी आप 5वें साल में पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। बिलाल भाई माशाअल्लाह आपने पूरे पॉइंट हासिल किए हैं, 30 पॉइंट्स हासिल हो गए माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, वेल डन। दोनों टीम्स ने बहुत अच्छे जवाब दिए। हैदराबाद वालों से सिर्फ एक गलती हुई थी और खैरपुर वालों ने मजीद 2 पॉइंट्स अपने बढ़ा लिए, टोटल 30 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और नाजरीन आप भी देखें, लफ्ज से कई चीजें बदलती हैं, वर्ड से जो है मफहूम बदलता है, वाहिद हो तो कुछ और, जमा हो तो कुछ और, तो आपको सीखने से इंशाअल्लाह फायदा होगा। स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितने पॉइंट्स अब तक हो चुके हैं। 5 राउंड्स हमारे मुकम्मल हुए। वाहिद से जमा में 28 पॉइंट्स लिए हैं हैदराबाद की टीम ने और 30 पॉइंट्स खैरपुर की टीम ने। इस तरह 65 पॉइंट हैं खैरपुर हैदराबाद वालों के 71। मुकाबला बहुत सख्त और शदीद हो रहा है, देखते हैं कौन आज मुकाबला जीत कर आगे बढ़ते हैं। आखिरी 2 राउंड्स रह गए हैं माशाल्लाह। आप में से कोई नाज शरीफ का 1-2 शेर सुनाना चाहें तो सैयद साहब से कुछ सुनते हैं, सैयद साहब की बरकतें भी हो जाए। अभी तक इन्होंने तर्ज में कुछ पढ़ा नहीं है, मैं सुनना भी चाह रहा हूँ जी। एक आध कोई शेर कलाम रजा से आप शामिल करें। पुल से उतारो राह गुज़र को, खबर ना हो जिब्रील पर बिछाए तो पर को, खबर ना हो जिब्रील पर बिछाए तो पर को, खबर ना हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को, खबर न हो जिब्रील पर बिछाए तो पर को, खबर न हो।
कहिए सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। नाज़रीन किराम, अब अपने छठे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें रैपिड फायर कुछ सवालात के जल्दी जल्दी जवाबात देने होंगे। इस राउंड में भी आप इंडिविजुअल मुकाबला करेंगे, कोई दूसरा साथ नहीं देगा। हर मेंबर ने अपने अपने जवाबात देने हैं, जो जवाब देंगे उन्हें पॉइंट्स दिए जाते रहेंगे। सेगमेंट है रैपिड फायर, गौर से आपने देखना है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और अशार के हवाले से सवालात होंगे। जवाब दीजिए। फैजान रजा जारी रजा 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 रजा। काउंटर है इस सेगमेंट में 90 सेकंड्स। तैयार है जी? मुझे बताइए MCR PCR काउंटर कितनी देर तक जवाब देते रहे? नहीं, 90 सेकंड्स रेडी है जी। जब मैं अर्ज करूं तो आपने 90 सेकंड्स ऑन करना है। और अब बारी है जवाद भाई। शुरू करेंगे सीधे हाथ से। हैदराबाद, जवाद भाई, फैजान भाई और समीद भाई। आपके साथी साथ नहीं देंगे। आपको जवाब आए तो आप कहिएगा, जवाब दीजिएगा। जवाब ना आए तो आप कहिएगा नेक्स्ट, और मैं बताता जाऊंगा सही जवाब है कि गलत। 90 सेकंड्स में जितने सवाल के जवाब आप दे सकते हैं आप देते जाएंगे, ठीक है? नाज़रीन गौर से देखें और जवाबात भी सुने। सही जवाब है गलत है वो हम बताते जाएंगे। शुरू करें इनका टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शेर मुकम्मल करें जवाद भाई। ए दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम। दूसरा मिसरा आपने पढ़ना है। जवाब ना आए तो नेक्स्ट कह दीजिए, आपको मसला नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जवाब पर फिर पॉइंट नहीं मिलेगा, तीसरे पर जवाब पॉइंट मिलेगा। मेरे शफीए महशर तुम पर सलाम हरदम। दुरुस्त जवाब। दूसरा सवाल, ये शेर पढ़ रहा हूं, इसका पहला मिसरा बताएं। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तीसरा सवाल, दुरुस्त जवाब दिया आपने। नातिया किताब वसाइल फिरदौस में कितने कलाम हैं? 25, 27 या 29? 29। गलत जवाब, 27 कलाम। नेक्स्ट सवाल, ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज रसूल 2 मरतबा आता हो। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना लो या रसूल। दुरुस्त जवाब। शेर में लफ्ज आता है बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने ना दिया। बख्ते खुफ्ता किसे कहते हैं? मतलब क्या है बख्ते खुफ्ता? 90 सेकंड पूरे होते ही मुझे बताइएगा, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, जल्दी चलें। आपका टाइम पूरा हो गया, ये जवाब दे देते हैं तो पॉइंट्स मिलेंगे। चलें जी। पुराना सी बदबख्ती। चलें माशाअल्लाह, आपका टाइम 90 सेकंड्स पूरे हो गए। आपने 1, 2, 3, 4 और 5 गिनते रहिएगा। 5 जवाब दिए ना इन्होंने, 5 जवाब दिए और कोई भी गलती नहीं की। एक गलती की, 27 वाला। तो आपका जो 2 गलतियां हैं, एक जवाब नहीं दिया। कौन सा नहीं दिया? 27 वाले ही नहीं दिया था ना बस। हाँ, सिर्फ एक जवाब नहीं दिया, बकिया दिए। 5 में से 3 सही जवाब हुए, तो 3 के बनते हैं 6 पॉइंट। माशाल्लाह, नोट कर लें, जवाद भाई ने 6 पॉइंट हासिल किए हैं। फैजान भाई तैयार हैं आप जी? इनके 90 सेकंड शुरू कीजिए। एक कलाम है लम याति नज़ीरो का फी नज़रिन। बताइए इसमें कितने अशार हैं आला हजरत के? 10 अशार हैं, 12 अशार हैं या 17 अशार है? 10, 12 या 17? जवाब आता हो तो बता दें, वरना 12 अशार। 12 अशार गलत जवाब, 10 अशार है। ऐसा शेर सुनाएं जो अलिफ से शुरू होकर अलिफ पर ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट। किसी नात पढ़ने वाले सहाबी रसूल का नाम बताएं। हसन बिन साबित। सुभान अल्लाह। वो नज़म जिसमें अल्लाह पाक से गुनाहों से माफी मांगी जाए उसे क्या कहा जाता है? मुनाजात। मुनाजात, दुरुस्त जवाब। एक मतला पढ़ रहा हूं, उसका मक्ता बताएं। दिल हाय गुनाहों से बेजार नहीं होता, मगलूब शाह नफ्से बदकार नहीं होता।
मक्ता बताएं, आखिरी शेर बताएं इस कलाम का। या नेक्स्ट कहते हैं, आपके पास 25 सेकंड है। नेक्स्ट चलें जी, इसका मक्ता है, आका का गदा होकर अत्तार तू घबराए, घबराए वही जिसका गमखार नहीं। आपको आता था पर तवज्जो नहीं थी। अगला सवाल, शफीए महशर किसे कहते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम को कहते हैं, क्योंकि आप महशर के दिन शफाअत कर शफाअत फरमाएंगे। नात पढ़ने वाले का अंदाज क्या होना चाहिए? नात पढ़ने वाले का अंदाज एक लफ्ज में बता दें। अल्लाह की रजा के लिए हसन बिन साबित वाला होना चाहिए। ठीक, आप कहते थे बाअदब होना चाहिए। आपका टाइम पूरा हो गया। 90 सेकंड्स में इन्होंने कितने सवाल के जवाब दिए? गिन रहे ना भाई? 1 2 3 4 5 6 और 7 7 सवाल इन्होंने लिए। कितने जवाब दिए? एक जवाब ये गलती हुई, दूसरा अलिफ से वाला भी आपने नहीं दिया 2, और बकिया आपने, और दिल हाय गुनाहों से ये भी नहीं दिया। तो 7 सवाल हुए, 3 आपसे गलतियां हुई, आप जवाब नहीं दे सके, तो आपको सिर्फ एक उसके जवाब का पॉइंट मिलेगा, यानी 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। नोट कर लें, फैजान भाई ने अपने इस मरहले में 2 पॉइंट हासिल किए जी। तीसरे समीद भाई, गौर से सुनिए अपने सवालात और फिर दीजिए जवाबात अगर आते हो। 90 सेकंड शुरू कीजिए। कोई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, किस सिन्फ शायरी से इसे लिया जाएगा मुराद? ये हम्द है, मनकबत है, नात है, क्या है? नात शरीफ है। नात शरीफ है, दुरुस्त जवाब है। एजाज ये हासिल है तो हासिल है जमी को, अफलाक पे तो गुम्बद खजरा नहीं कोई, किस शायर का शेर है? शायर का नाम बताइए। एजाज नहीं, गलत जवाब, खालिद महमूद नक्शबंदी। तीसरा सवाल, हदाइके बख्शिश का मतलब क्या है? हदाइके बख्शिश क्या मतलब? आला हजरत का नातिया दीवान है, इसका नाम है। नेक्स्ट, मौलाना हसन रजा खान साहब की लिखी हुई कोई मनकबत गौसे आजम का एक शेर या आधा शेर भी सुना दे। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। दुरुस्त जवाब। अगला सवाल बताइएगा हाँ या ना में जवाब। फिर उठा वलवला याद मुगीला ने अरब, अमीर अल सुन्नत का लिखा हुआ कलाम है? नहीं। उनको देखा तो गया भूल में गम की सूरत, क्या आला हजरत इमाम अहमद रजा का लिखा हुआ कलाम है? यस यस जी जी जी। हाँ या ना? हाँ। गलत जवाब, आला हजरत का नहीं है, ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का लिखा हुआ कलाम है। मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं, किसका शेर है? शायर का नाम बताएं। टाइम खत्म हो गया। अमीर अहले सुन्नत, आपका जवाब भी गलत है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान नूरी रहमतुल्लाह अलैह का शेर था ये। आपने कितने सवाल लिए इन्होंने? 1 2 3 4 5 6 और 7 सवाल हुए आपसे। गलतियां कितनी हुई भाई? कोई सलीका वाला जवाब सही दिया, एजाज हासिल ये गलत बताया, हदाई के बख्शिश का मतलब भी नहीं बताया। मौलाना हसन रजा खान साहब की मनकबत आपने सही पढ़ी। फिर उठा वलवला, इसका जवाब सही दिया। उनको देखा तो गया भूल, इसका जवाब भी गलत हुआ, और आखिरी जवाब भी गलत। समीद भाई ने कोई भी पॉइंट हासिल नहीं किया इसमें। आपसे 7 सवाल हुए, आपने 2 जवाब सही दिए तो माइनस ज्यादा हो गए। तो हम पीछे से पॉइंट्स माइनस नहीं करते, जब 7 में से 5 जवाब गलत हुए तो टोटल माइनस हो गया, कोई पॉइंट नहीं मिला। टोटल हैदराबाद की टीम ने अब तक कितने पॉइंट हासिल किए इस मरहले में? जी, फैजान भाई के 2 थे और जवाद भाई के 6। इस तरह इन्होंने रैपिड फायर में 8 पॉइंट हासिल किए हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। खैरपुर की टीम, आपसे भी होंगे इसी तरह सवालात। 90 सेकंड हर मेंबर के लिए, और जवाब देने आपने तवज्जो के साथ सुनिए। तैयार हैं? जी। फैजान भाई, आपसे सवाल करूंगा। एक शेर है, आपने बताना है मैंने सही पढ़ा कि नहीं। जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है, वो ही एक मदीने के चांद हैं, सब उन्हीं के दम की बहार है। गलत पढ़ा आपने, जवाब सही दिया है। शेर में दूसरा मिसरा मैंने गलत पढ़ा। दूसरा मिसरा है, मेरे कल्ब में है वो जलवागर के मदीना जिनका दयार है। दूसरा सवाल,
دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا کیا ہدایت کے بخشش میں ہے؟ نہیں. صحیح جواب، یہ ذوق نعت میں ہے. تیسرا سوال، ذوق نعت کتاب حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے؟ نہیں. درست جواب، یہ لکھی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے. چوتھا سوال، امیر اہل سنت کے نعتیہ دیوان کا نام بتائیں. وسائل بخشش. درست جواب، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، یہ شعر کس مشہور شاعر کا ہے؟ خالد. غلط جواب، ادیب رائے پوری صاحب. اگلا سوال، وہ نعت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد پیش کی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ. استغاثہ. درست جواب. خاک شفا کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ مدینے کی مٹی کو. مدینے پاک کی مٹی کو. درست جواب. نعت کے ہر شعر کے آخر میں بار بار ایک لفظ آتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ردیف و کافی. ردیف. درست جواب. بہار جاں فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو، یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری. مصطفیٰ رضا خان نوری. ماشاءاللہ درست جواب دیا انہوں نے. اس طرح سے آپ نے کتنے سوال لیے جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سوالات میں سے ایک غلطی ہوئی تو ایک مائنس ہوا. ایک غلطی پر یعنی 8 جواب صحیح دیے تو ایک پینلٹی میں مائنس ہوا تو 7 صحیح جواب دے کر 14 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. ان کے ایک ممبر نے ہی پوری ٹیم کے نمبر لے لیے پیچھے والوں سے. ماشاءاللہ. چلیں جی حسن بھائی آپ کی باری ہے. تیار ہیں آپ؟ 90 سیکنڈز. ذرا 1 منٹ ابھی نہیں چلانا، میں بھی آگے پیچھے ہوں. کدھر گیا بھائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چلیں جی حسن بھائی 90 سیکنڈ شروع کریں. آپ کے سوالات غور سے سنیں، جواب دیں یا نیکسٹ بولیں. ہدایت کے بخشش کس نے لکھی؟ امام احمد رضا خان. ہدایت کے بخشش کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ ایک ہی حصے پر. غلط جواب، 2 حصے. قصیدہ بردہ شریف کے لکھنے والے کا نام بتائیے. امام بصیری. امام شرف الدین بصیری. ذرا مائک کے قریب آ کے بولے. امام شرف الدین بصیری. درست جواب. منقبت کس کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو کہا جاتا ہے؟ ولی اللہ کی. صحابہ یا ولی صحابہ اللہ؟ ولی اللہ. اہل بیت کے لیے بھی اہل بیت کی منقبت. درست جواب مان لیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کلام کس صنف شاعری میں آتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ حمد ہے؟ صلاۃ و سلام. لیکن یہ ہے کیا؟ سلام تو ہے لیکن اسے کیا کہیں گے؟ حمد ہے، نعت ہے کہ منقبت ہے؟ حمد. غلط جواب، نعت کہیں گے. جس کلام میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد. جان دے دو وعدہ دیدار پر. حمد والا جواب صحیح تھا. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اس کلام کا پہلا شعر بتائیں. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. زبردست. پورا بتائیں گے. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. ماشاءاللہ آپ نے صحیح جواب دیا. سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، یہ کلام کس شاعر نے لکھا؟ امام احمد رضا خان. سبحان اللہ. امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. درست جواب. قبالہ بخشش امیر علیہ سنت نے لکھی ہے؟ نہیں. آپ نے صحیح جواب دیا ماشاءاللہ اور آپ کا ٹائم پورا ہوا ہے. آپ نے جواب دیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جواب دیے. غلطیاں کتنی ہوئی؟ 2 غلطیاں ہوئی. تو 2 غلطیاں ہوئی، 9 جواب دیے، 2 نکالے تو 7 اور 2 پینلٹی تو 5. تو 5 صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. واہ بھائی، اب تک 14 اور 10 بہت زیادہ نمبر ہو گئے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں آخری راؤنڈ بھی ہے. ابھی آخری ممبر حافظ بلال صاحب تیار ہیں آپ؟ جی. چلیں بتائیے. لم یاتی نظیرک فی نظر. 90 سیکنڈ شروع نہیں ہوئے. لم یاتی نظیرک فی نظر، یہ کلام کتنی زبانوں پر مشتمل ہے؟ 2 زبانوں. غلط جواب، 4 زبانوں پر. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، یہ کس نعتیہ کتاب میں کلام ہے؟ ساتھ ہی ساتھ نہیں دیں گے، جلدی کیجئے. ہدایت کی بخشش. غلط جواب، ذوق نعت میں ہے. کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، یہ لکھنے والے شاعر ہیں مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان. کیا میں نے صحیح کہا؟ صحیح. درست جواب، میں نے صحیح کہا. سوال،
موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. پہلا مصرع آپ پڑھیں گے یا نیکسٹ کہہ دیں جواب نہ آئے تو؟ نیکسٹ. پہلا مصرع ہے سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے, موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے لکھے ہوئے کوئی سے 3 کلام جلدی جلدی پہلے مصرے کی صورت میں بتا سکتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, واہ کا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. درست جواب, ماشاءاللہ. پہلا مصرع پڑھیے. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. پہلا مصرع پڑھیں. ٹائم ختم ہو گیا. چلیں جی, پہلا مصرع ہے باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. آپ نے ٹائم کافی لے لیا, نیکسٹ بول کے آگے جا سکتے تھے, 2 جواب دے دیتے تو کور ہو سکتا تھا. آپ نے لیے کتنے سوال بتائیے؟ 1 2 3 4, ہاں 7 جواب, 7 سوال لیے, 2 غلط ہوئے تو 2 مزید پینلٹی میں مائنس ہوئے, 5 صحیح تھے تو آپ کو پوائنٹ ملیں گے 3 کے. اچھا, ایک میں بھی نیکسٹ کیا ہے تو 3 جواب نہیں دیے تو 7 میں سے 3 گئے اور 3 جو درست ہوئے تو وہ مائنس ہو گئے تو 1 کا پوائنٹ ملے گا آپ کو نا, ایسا ہی ہے بھائی. ہاں تو 2 پوائنٹ ماشاءاللہ حافظ بلال صاحب کو ملیں گے. ٹوٹل اس ٹیم نے کتنے پوائنٹ لیے؟ فیضان بھائی کے 14, حسن بھائی کے 10 اور بلال بھائی کے 2, ٹوٹل 26 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ. خیرپور 91 پہنچ گئے بھائی, واہ. اور حیدرآباد کی ٹیم 79. مقابلہ ٹف ہوتا جا رہا ہے اور آخری مرحلے کی طرف ہم بڑھیں گے. اسکور بورڈ کی طرف جانا ہے. 6 سیگمنٹس ہو چکے ہیں ناظرین اور پہلا مقابلہ ہے ذوق نعت. کئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, کبھی ہم انہیں کنفیوز کرتے ہیں, کبھی الجھاتے ہیں. اشعار کی صورت میں یہ مقابلے ہو رہے ہیں اور یہ دینی مقابلہ ہے. کون زیادہ اچھی طرح شاعری اور اپنے دماغ کو لے کر چل سکتا ہے, اشعار بھی اسے یاد ہوں, برجستہ جواب بھی دے سکے, یہ سب اس میں دکھانا ہوتا ہے. بعض اوقات بعد میں اچھے جوابات آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت جواب نہیں آتا, تو یہی کمال دکھانا ہے. اسکور بورڈ دکھائیے. 6 سیگمنٹ ہو گئے, 6 سے شعر میں برابر پوائنٹ لیے. محفل کا سما میں 8 اور 10. اسمارٹ چوائس میں خیرپور والوں نے 1 بھی پوائنٹ نہیں لیا, حیدرآباد والوں نے 10 پوائنٹ. ریپڈ فائر میں حیدرآباد کی ٹیم نے ٹوٹل 8 پوائنٹ لیے اور خیرپور والوں نے 26 پوائنٹ حاصل کیے. یہ بڑا ہی آگے والوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے دباؤ والا سیگمنٹ بن جائے. رکھیے گا اسکرین پر آگے کیا ہوا تھا اور بھی دیکھ لیں. اب آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. اسکور بورڈ رکھیے جی. نعت پروڈکشن میں دونوں نے برابر پوائنٹ لیے, واحد سے جمع میں بھی تقریباً 7 ہیں. تو اب آخری مرحلہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم جا رہی ہے نیکسٹ راؤنڈ میں اور کن کو منگل کو دوبارہ تکلیف کرنی ہوگی. 1-2 کالز لے لیتے ہیں پھر فائنل آخری راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے. کال دیجیے گا. میں ہوں احمد ایان اتاری تونسا شریف سے. مجھے آپ کے پروگرام کا سیٹ بہت خوبصورت لگا ہے. فیض رضا رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. ماشاءاللہ, بہت شکریہ بھائی. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام, اس کو اور عام کریں, دوسروں کو بھی دکھائیں. مدنی چینل کا ساتھ دیتے ہوئے ہر پروگرام جو بھی مدنی چینل پر آئیں ان کو دیکھا کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. ایک کال اور دیتے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ایک کال اور دے دیں. میرا نام محمد ابراہیم وزاد تائی ہے. میں ترکی کے شہر استنبول سے عرض کر رہا ہوں. ذوق نعت کا سلسلہ بہت اچھا ہے کہ اس میں ہمیں بہت نئے اشعار سننے کو ملتے ہیں. میری عرض یہ ہے کہ لفظ زلال سے شعر سنائیں. زلال, لفظ زلال سے تو کوئی شعر شروع ہوتا ہو میری نالج میں نہیں, بیچ میں آتا ہے. زلال لب زلال چشمہ کن میں گندھے وقت خمیر, مردے زندہ کرنا اے جاں تم کو کیا دشوار ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام, مقابلہ جاری ہے خیرپور اور حیدرآباد کی ٹیموں کے درمیان. کالز کے دوران بھی یہ اسکور رہنے دیا کریں تو بعض
व्यूवर्स हो सकता है बीच में आते हो तो उनको भी स्कोर नजर आ जाए। स्कोर कार्ड ये ना हटाएं तो अच्छा है, हमारी टीम से गुजारिश है। आखिरी मरहले की तरफ जाने से पहले एक दो सवाल यहाँ से भी ले लेते हैं। इब्राहिम भाई, मैं यहाँ पर सवाल दे रहा हूँ, चलें कौन जवाब देता है। बताइए, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक लिखे हुए तर्जमे का क्या नाम है? कुरान का जो तर्जमा आपने किया, कोई बच्चा जवाब दे तो और अच्छा है जी। तर्जमे का नाम सैयद साहब है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। सैयद उस्मान अली आला हज़रत ने कुरान का तर्जुमा किया है, कंजुल ईमान कहते हैं उसे। कंजुल ईमान, आपने उसका नाम रखा कंजुल ईमान। दुरुस्त जवाब दिया आपने, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह तोहफा भी इनको 2 तोहफे देंगे इंशाल्लाह। सैयद साहब है। वाह, आला हजरत सैयदों को 2 दिया करते, क्या बात है भाई। एक सवाल और, शेर पढ़ता हूं, इसको पूरा कर दे कोई। शेर है, बरस करम की भरन, फूले नियम के चमन। थोड़ा मुश्किल सवाल। नियम यानी नेमतें, करम की भरन, भरन यानी बारिश। बरसे करम की भरन, फूले नियम के चमन। आला हजरत का शेर। ऐसी चला दो हवा तुम पे करोड़ों दुरूद। एसी भी चला दो, हवा भी चला दो। ऐसी चला दो हवा तुम पे करोड़ों दुरूद। उर्दू वाला है ऐसी, इंग्लिश वाला नहीं। माशाल्लाह, इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह ज़ोजल इनको गिलाफ खाना काबा के मुबारक धागे पेश। माशाल्लाह, क्या बात है जी। चले नाजरीन, आखिरी मरहले की तरफ बढ़ते हैं जिसमें बजर बजाकर तय करना होगा कि कौन जवाब देगा। नारा लगाएं और जोश खरोश के साथ आखिरी मरहले में आप हमारे साथ रहें। नारा लगाएं, फैज़े रज़ा 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 रज़ा। नाज़रीन किराम, आखिरी मरहला है, दोनों टीमों ने मशवरा करके जवाब देना होता है। 25 सेकंड के अंदर जो शेर मैं पढ़ूंगा सोच कर जवाब देना है। जल्दबाजी बाज़ औक़ात आपको पीछे ले जा सकती है। जो शेर मैं पढ़ूंगा बाद में स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा वो कौन सा शेर था। अगर एक आध लफ्ज सुनकर, 2 लफ्ज सुनकर आप बैल बजा देंगे तो हो सकता है वो शेर हमारे पास ना हो, कुछ और हो और आपसे गलती हो जाए। तो होश और जोश दोनों साथ में रखें। और हैदराबाद को अभी पॉइंट्स की जरूरत थोड़ी ज्यादा है, 12 पॉइंट्स पीछे हैं। बैल चेक कर ले, आपकी बैल बज रही है, बजर बजा के देख ले। तीनों में से जो बजर बजाएंगे हम उस टीम की तरफ से उसे समझेंगे और फिर बैक आप नहीं हो सकते। अगर दोनों ने 7 बैल बजाई तो हो सकता है कि कुछ फ्रेम किसी ने पहले बजाई हो तो भी उसको मौका दिया जाएगा। बिल्कुल बराबर होंगे तो शेर बदल दिया जाएगा। तैयार हैं? हैदराबाद और खैरपुर। पहला शेर, माल और दौलत। हैदराबाद की टीम ने बैल बजाई, खैरपुर वालों ने नहीं बजाई। अब आप शेर पढ़ेंगे, अगर सही होगा तो हम तस्दीक कर देंगे, नहीं तो बता देंगे कौन सा था। माल और दौलत, 2 लफ्ज ही सुने, बैल बजा दी आपने। मालो दौलत की दुआ हम न खुदा करते हैं, हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। माशाअल्लाह, मदीने में मरने की दुआ करते हैं। बहुत खूब, आपने जल्दी बैल बजाई, इस बार आपसे गलती नहीं हुई, जवाब दुरुस्त हो गया, सुभान अल्लाह। दूसरा शेर, 5 पॉइंट दिए जाएंगे हर बार। जी स्क्रीन पर भी जवाब दिखा दें, माशाअल्लाह, जबरदस्त, यही शेर था। अगला शेर, खाक उफ्ता दो। फिर हैदराबाद ने बैल बजाई है, खाक उफ्ता दो। खाक उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है, खुद वो गिर कर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। फिर 2 लफ्ज सुनकर बैल बजाई है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त शेर। और दूसरा लफ्ज बाज औकात शेर को कामिल कर देता है। आपने कहा खाक उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है, खुद वो गिरकर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। फिर जवाब दुरुस्त दिया है, सुभान अल्लाह। स्क्रीन पर भी जवाब आ गया। तीसरा सवाल, देखें कौन पूरा करता है। आप जी किसने बजाई? खैरपुर की टीम ने। गलत जवाब देने पर 5 पॉइंट माइनस होंगे। आप इतना पढ़ा था तो बैल बच गई थी, पूरा लफ्ज भी नहीं हुआ दूसरा। जो बैल नहीं बजाएंगे उन्हें जवाब देने पर भी कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रखिए।
अब आपको जवाब देना लाजमी है। 8 सेकंड, सॉरी। आप अपने गुलामों की ले लें खबर, हमको रोजे जजा और क्या चाहिए। नहीं, गलत जवाब दिया, टाइम भी खत्म हुआ, जल्दबाजी की है। और शेर क्या लग रहा है आपको नूर आलम भाई? 1 मिनट स्क्रीन पर अभी ना दीजिए। एक जुमला और सुन ले तो शायद समझ में आ जाता। आप अपनी गुलामी की दे दें सनत, आप अपनी गुलामी की दीजिए सनत, इज्जत व मर्तबा और क्या चाहिए। है फैजान भाई? अच्छा, बस यही है। आपने थोड़ी सी जल्दी की, शायद और सुन लेते तो। स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए। गलती हो गई है और खैरपुर वालों से 5 पॉइंट हम बड़े एहतराम से वापस लेंगे। स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए शेर। आप अपनी गुलामी की दे दें सनत, बस यही इज्जत व मर्तबा चाहिए। है, गलती हो गई। चौथा शेर, 10 अशार होंगे टोटल और आपने देखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा सही जवाब दे सके। शेर, जिनका सितारा, जी हैदराबाद वालों ने बजाई। जिनका सितारा चमका उनको तौबा का पैगाम मिला, बख्त बरों ने दर पर आकर बख्शिश का सामान किया। सुभान अल्लाह। जिनका सितारा चमका, यहाँ जिन से मुराद जिन नहीं है, जिन्नात नहीं है। जिन का सितारा चमका यानी इंसानों में जिन लोगों का सितारा चमका उनको तौबा का पैगाम मिला। और हैदराबाद वालों का जवाब सही हो गया है। माशाअल्लाह, सही जवाब दिया इन्होंने और फिर 5 पॉइंट लिए। अब ये आगे बढ़ गए। ये होता है मुकाबले में, कभी इधर कभी इधर। 5वां सवाल देखिए कौन पढ़ता है। जमाने भर का, जी बहुत ही क्लोज है। किनको दिया जाएगा मौका जवाब देने का? जमाने भर का। हाँ भाई, देखेंगे, रिप्ले देखेंगे हम। दिखाइए पहले किसने बेल बजाई। हैदराबाद की टीम। ये लाइट इतनी क्लियर नहीं है या हमें नहीं दिख रही। चले, हैदराबाद की टीम को शेर पढ़ना है। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या लगता है आपको? सही शेर पढ़ा इन्होंने। आप भी यही पढ़ते नूर भाई? यही शेर लग रहा है। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह। 5 पॉइंट और हासिल कर लिए हैं। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठा सवाल, अनफी अतशिन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर हैदराबाद वाले इसमें काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं जी। अनफी आतशियों मसखा का अतम ए गेसुए पाक ए अब्रे करम बरसन हारे रिम झिम 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। वाह वाह वाह, क्या बात है। 2 बूंद इधर भी गिरा जाना, जबरदस्त। आपने एक बार फिर सही जवाब दे दिया है। वाह, 6 सवाल के 5 जवाब तो हैदराबाद वालों ने दे दिए। अब आपको जरूरत है पॉइंट्स की। काफी गैप बढ़ता जा रहा है। 4 सवाल बाकी हैं और शायद अगर एक जवाब और ये दे दें हैदराबाद वाले तो ये आगे बढ़ जाएंगे। 7वां सवाल, अंबर जमीन खैरपुर। हैदराबाद, खैरपुर। किसने पहले बेल बजाई? रिप्ले में देखिए, यहां पर भी मिक्स आ रहा है। हैदराबाद ने पहले बेल बजाई है जी, मुझे बताया जा रहा है। अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। माशाल्लाह, शेर याद था फिर भी आप मना कर रहे थे, हमने नहीं बजाई जी। माइक में बताए। थोड़ा सा हो रहा था कि आगे पीछे। हम अफसोस कर रहे थे कि उनके पास क्यों बज गई। अच्छा, तो फिर बजाई किसी ने नहीं तो कैसे बजी? नहीं, हमने बजाई है, समीत भाई ने बजाई। जबरदस्त, फिर गलती नहीं हुई है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह, 109 पॉइंट पर पहुंचकर अब मुकाबले को यहीं पर हम क्लोज करेंगे, क्योंकि अब अगर इनसे 3 गलतियां और भी हो जाएं तो ये कहां पहुंचेंगे? 94 पे। तो यूं फैसला हो गया आज का। हैदराबाद की टीम मुकाबला जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। भाई आगे तशरीफ लाएं। जबरदस्त। मुझे लग रहा था 5वें 6ठे सेगमेंट के बाद कि हैदराबाद वाले आज गए, अचानक इन्होंने कमबैक किया। और जल्दबाजी भी थोड़ी जरूरी होती है, कहीं कहीं कुछ कामों में जल्दी करनी होती है। इन्होंने जल्दी भी की और शेर भी इनको याद थे माशाल्लाह। तो जबरदस्त अशार सुनने
اور سنانے کا موقع رہا آج. تشریف لائیں قریب. خیرپور والوں نے بھی بہت زبردست دل جیتا, مقابلہ نہیں جیت سکے لیکن بہت اچھی مہارت انہوں نے دکھائی. ہمارے فیضان بھائی, حسن بھائی, حافظ بلال بھائی, اسکور بورڈ دکھائیے. 7 مراحل میں الگ الگ انداز سے اپنی کوششیں انہوں نے ظاہر فرمائی, اور بہرحال آخری مرحلے میں خیرپور والوں نے ایک بھی جواب نہیں دیا, ان کو موقع نہیں ملا. اور اشعار تو آتے ہوں گے لیکن بیل دوسرے پہلے بجا لیتے تھے, یہاں تک کہ 5 پوائنٹ مائنس بھی ہوئے. حیدرآباد نے 30 پوائنٹس آخری راؤنڈ میں لے کر 109 تک پہنچ کر ماشاءاللہ اپنی جگہ بنا لی ہے سیکنڈ راؤنڈ میں, جو کہ اب انشاءاللہ سفر المظفر کے تیسرے, سفر الخیر کے تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ ہوگا. تو ابھی 15 دن آپ مقابلے دیکھیں دوسروں کے, اور آپ کو مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ. خیرپور کی ٹیم منگل کو اس ٹیم کے سامنے ہوگی جو کل مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے. کل کن کا مقابلہ ہے دکھائیں گے؟ کل انشاءاللہ میرپور خاص اور نواب شاہ, یہ 2 ہمارے سندھ کی ٹیمیں ہیں, ان کا مقابلہ ہوگا, اور دیکھیں گے کیسی تیاری کے ساتھ یہ آتے ہیں. ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. کل سے ارشاد رضا سیگمنٹ کو بھی انشاءاللہ ہم لیں گے. آپ اس میں بھی اپنے لکھی ہوئی تحریریں, اعلیٰ حضرت کا فرمان یہ بھیجیں اور ہمارے ساتھ رہیے. مقابلہ آپ نے دیکھا, آپ کو کیسا لگا؟ فیڈ بیک @madanichannel.tv پر آپ اپنے مشورے وغیرہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں. حیدرآباد کی ٹیم اور خیرپور دونوں کا بہت شکریہ. نور عالم بھائی نے بھی ماشاءاللہ آج رونق بڑھائی. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو ملاقات ہوگی 10 بجے. اپنا خیال رکھیے گا. نعرہ لگائیے فیضان رضا جاری رہے گا. عشق و محبت اعلیٰ حضرت, فخر ملت اعلیٰ حضرت, حامی سنت اعلیٰ حضرت, ماحی بدعت اعلیٰ حضرت, نور ہدایت اعلیٰ حضرت, رب کی رحمت اعلیٰ حضرت, پیر طریقت اعلیٰ حضرت, شیخ شریعت اعلیٰ حضرت.